Hello friends, welcome to the lecture number 1 of unit number 4. So our unit number 4 is relational algebra and implementation of relational algebra using SQL. Presentation prepared by Mrs. Reha Desai, lecturer in computer engineering, Sri KJ Polytechnic Bharuch. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri KJ Polytechnic Bharuch. So let's start with the introduction of our unit number 4. So name of the unit number 4 is relational algebra and implementation using SQL. So this unit will be divided into 10 lectures, and in the lecture number 1 we will discuss the structure of the relational database. In the lecture number 2 we will discuss the keys of relation. So in this lecture we will discuss the super key, primary key and candidate keys. The lecture number 3 will be a relational algebra. So in the relational algebra we will discuss the selection, projection and rename operation. In the lecture number 4 we will discuss the union, intersection, difference and division operation. And in lecture number 5, we will discuss the Cartesian product and join operation in the relational algebra. In the join operation, we will see equijoin, non-equijoin and self-join. The lecture number 6, we will discuss the natural join and outer join. So this will be the most important topic in our unit number 4. Lecture number 7, we will discuss implementation of relational algebra. So whatever we have discussed in the relational algebra operations, we will implement in SQL. Lecture number 8, we will see implementation of relational algebra. So in that we will see the implementation of joins. Lecture number 8, we will discuss the subqueries. So that will be also major important part of the SQL. And in the lecture number 10, we will discuss the report formatting commands. So whole unit is divided in 10 lecture. So let's start with our first lecture, that is structure of relational database. So in today's lecture, we will discuss the structure of relational database. In that, we will discuss the history of the relational database, then introduction to relation and concept of relation, features of relation, and after that we will discuss the domain, and at last we will discuss the database schema and instances in relational database. So let's start with our first topic, that is history of relational database. તો રિલેશનલ ડેટાબેઝ આપણે આગળના લેક્ચરમાં પણ ડેટા મોડલ્સ ભણી ગયા છે. તો એમાં રિલેશનલ એક ડેટા મોડલ હતું કે રિલેશનલ મોડલ. સો બેઝિકલી રિલેશનલ મોડલ માં આપણે ટેબલ્સનો યુઝ કરીએ છીએ ટુ સ્ટોર ધી ડેટા એન્ડ ટુ પ્રોવાઈડ ધ રિલેશન બિટવીન ધ ડિફરન્ટ ડેટાસ. તો એ રિલેશનલ ડેટાબેઝ જ આપણે આજે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાનું છે. So a relational data model was first introduced by Dr. Elgar F. Codd of IBM Research in 1970. તો બહુ નવું નથી, તો almost 50 years પહેલા આ ડેવલપ થયેલું છે relational database. So he represented the overview of the relational model in his research paper entitled A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. So relational database is a popular commercial RDBMS for the large database, includes Oracle, Microsoft SQL Server, then Sybase SQL Server and IBM's DB2. તો normally જેટલા પણ મોટા databases છે, બધા databases implement કરવા માટે આપણે relational database નો use કરીએ છીએ. અને આપણે SQL માં પણ અત્યારે relational database જ ભણીએ છીએ. તો SQL માં પણ આપણે data store કરવા માટે tables નો use કરીએ છીએ. અને relational database પણ ડેટાબેઝને સ્ટોર કરવા માટે અને ડેટાનું રિલેશનશિપ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે ટેબલ્સનો જ યુઝ કરે છે. સો નોર્મલી રિલેશનલ database will be based on the relational data model. So let's start with the introduction to a relational database. So relational databases are the most widely used databases. જેટલા પણ અત્યારે મોટા databases છે, commercial databases છે, બધા databaseમાં આપણે relational database નો use કરીએ છીએ. So in commercial applications like banking system, railway reservation systems, we use the relational databases. A relational database management system, it is also called as a RDBMS, is based on the relational data model. So આપણે આગળના લેક્ચરમાં ઓલરેડી ડેટા મોડલ્સની વાત કરી ચૂકેલા છે. તેમાં જે રિલેશનલ ડેટા મોડલ છે, તો RDBMS will be based on the relational data model. So in relational model, tables are used to represent the both data and the relationship among those data. તો ટેબલનો યુઝ આપણે ખાલી ને ખાલી એવું નથી કે ખાલી ડેટા સ્ટોર કરવા માટે કરીએ છીએ, પણ જે આપણે ડેટા સ્ટોર કર્યો છે એ ડેટાનું રિલેશનશિપ પણ જો આપણે બતાવવું હોય તો રિલેશનશિપ બતાવવા માટે પણ આપણે ટેબલ્સનો જ યુઝ કરીએ છીએ. That's why it is written the tables are used to represent both data and the relationship among those data. So relational database consists of a collection of table.
તો RDBMS માં આપણે જે પણ ડેટાબેઝ બનાવીએ છીએ ડેટાબેઝમાં નંબર ઓફ ટેબલ્સ આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ અને ટેબલ્સ ડેટા પણ રિપ્રેઝન્ટ કરશે અને ડેટા વચ્ચે શું રિલેશનશિપ છે એ પણ રિપ્રેઝન્ટ કરશે. સો each table is assigned a unique name. ઓલરેડી આપણે SQL ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે અને આપણે પ્રેક્ટિકલ પણ તમે ઘણા બધા પરફોર્મ કર્યા હશે એટલે તમને ખબર જ હશે કે each ટેબલ જેટલા પણ ટેબલ આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ ડેટાબેઝમાં એ દરેક ટેબલનો એક યુનિક નેમ હોય છે. બે સેમ નેમના ટેબલ તમે સિંગલ ડેટાબેઝમાં સ્ટોર કરી શકો નહીં. A table consists of fixed number of columns. Each column with the table has a unique name. તો ટેબલમાં ફિક્સ નંબરના કોલમ્સ હોય છે જેને આપણે એટ્રીબ્યુટ્સ પણ કહીએ છીએ કે પ્રોપર્ટીઝ પણ કહીએ છીએ. ઓબ્જેક્ટ હોય તો આપણે એને એટ્રીબ્યુટ્સ કહીએ. અને જેટલી પણ કોલમ્સ છે એક પર્ટિક્યુલર ટેબલમાં કોલમ નેમ રિપીટ ના કરી શકાય. હા, એ જે સેમ કોલમ નેમ છે એને આપણે ડિફરન્ટ ટેબલમાં આપણે એઝ અ કોલમ નેમ લઈ શકીએ પણ એક જ ટેબલમાં દરેક કોલમ નેમ યુનિક હોવા જોઈએ. So table also contains variable number of rows or records containing data values. તો ટેબલમાં વેરિયેબલ નંબર્સ રોઝ હશે, રોઝ તમે ઇન્સર્ટ કરી શકો, રિમૂવ કરી શકો અને એ રોઝમાં જે કોલમ્સ છે એના રિલેટેડ ડેટા સ્ટોર કરેલો હશે. સો ટેબલ રિપ્રેઝન્ટ એન એન્ટિટી સેટ ઓર રિલેશનશિપ સેટ. તો આપણે ઓબ્જેક્ટ જે ER મોડલ આપણે જ્યારે ડિસ્કસ કર્યું હતું એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડલ, તેમાં આપણે જોયું હતું કે ER મોડલ એ એકચ્યુઅલી જે આપણો રિયલ વર્લ્ડ સિનારીઓ હોય એના બેઝિસ પર હોય. તો એમાં આપણે પહેલા એન્ટિટીસ આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ. તો એન્ટિટીસનો મતલબ શું છે? ઓબ્જેક્ટ્સ. અને એ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ વચ્ચે આપણે રિલેશનશિપ આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ. તો એ આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું છે કે લેટ સપોઝ કે હું કોઈ ક્લાસરૂમની વાત કરું તો ક્લાસરૂમના કયા ઓબ્જેક્ટ્સ હોય? બ્લેકબોર્ડ હોય, પછી ટીચર હોય, સ્ટુડન્ટ હોય, બેન્ચીસ હોય, ક્લાસરૂમ ઇટસેલ્ફ હોય. તો એ બધા ઓબ્જેક્ટ્સ કહેવાય અને જે ઓબ્જેક્ટ્સ છે એ વચ્ચેના રિલેશનશિપ પણ હોય. તો ટેબલનું કામ પણ એ જ છે કે ટેબલ એન્ટિટીઝ સેટ રિપ્રેઝન્ટ કરશે, દેટ ઇઝ અ સેટ ઓફ એન્ટિટીઝ, અને રિલેશનશિપ એટલે સેટ ઓફ રિલેશનશિપ પણ એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. So columns of the table represent the attributes. જે columns છે tablesની that will be represent the attributes or the properties of the object. attributes ને આપણે object as a object લઈએ, જો as a table લઈએ તો column કહેવાય અને as a object લઈએ તો એને attributes કહેવાય. It is also called as a properties. So a row in a table represent individual entities or relationship, or in other word a row contains the data value related to particular entity. એ ઓલરેડી આપણે ઘણી બધી વાર ડિસ્કસ કરી ચૂકેલા છે કે રો છે એમાં આપણે વેલ્યુ સ્ટોર કરીએ છીએ રિલેટેડ ટુ ધી એન્ટિટીઝ એન્ડ રિલેશનશિપ. So as per example આપણે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે. A banking system may contain tables such as customer, branch, account, account holder, employee, loan borrower. તો કોઈ આપણે બેન્કિંગ સિસ્ટમ બનાવીએ અને એનો ડેટાબેઝ બનાવવો હોય તો આપણે ડિફરન્ટ ટેબલ બનાવીશું. તો કસ્ટમર ટેબલ એ કસ્ટમરની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરશે. બ્રાન્ચ ટેબલ એ બેંકના કેટલી બ્રાન્ચીસ છે એની વિશેની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરશે. એકાઉન્ટ છે તે કસ્ટમરના કેટલા એકાઉન્ટ્સ છે અને એકાઉન્ટ રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરશે. એકાઉન્ટ હોલ્ડર એટલે કસ્ટમર અને એકાઉન્ટ વચ્ચેનું રિલેશનશિપ આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. પછી એમ્પ્લોયી ટેબલ છે તો બેંકમાં એમ્પ્લોઈઝ પણ હશે તો એની ઇન્ફોર્મેશન એમ્પ્લોયી ટેબલમાં આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ. લોન છે તો જે કોઈ પણ કસ્ટમરે લોન લીધેલી હોય તો એની ઇન્ફોર્મેશન આપણે લોન ટેબલમાં પણ સ્ટોર કરીએ છીએ. તો આવા ઘણા બધા ટેબલ્સ બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં હોઈ શકે. તો જેવું એન્વાયરમેન્ટ એવી સિસ્ટમ આપણે બનાવીએ અને એના રિલેટેડ આપણે ટેબલ્સ ડેટાબેઝમાં સ્ટોર કરતા હોઈએ છીએ. So consider a three table here: customer, account and account holder. તો તમે જોઈ શકો છો કે ફર્સ્ટ ટેબલ જો આપણે બેન્કિંગ સિસ્ટમનું લઈએ તો અહીંયા મેં કસ્ટમર ટેબલ લીધું છે. તો કસ્ટમર ટેબલમાં તમે જોશો કે પહેલું ફિલ્ડ એટ્રીબ્યુટ છે કસ્ટમર આઈડી, સેકન્ડ છે નેમ, પછી છે સોસાયટી અને સિટી. સો આ રીતે આપણે કસ્ટમર ટેબલ લઈ શકીએ. સેકન્ડ ટેબલ છે એકાઉન્ટ. તો અહીંયા એકાઉન્ટ નંબર લખેલો છે, બેલેન્સ છે અને બ્રાન્ચ નેમ લખેલું છે. તો આ એક એન્ટિટી સેટ કહેવાય. આ પણ એક એન્ટિટી સેટ કહેવાય. ક્લિયર? હવે તમે ત્રીજું ટેબલ જોશો તો અહીંયા એકાઉન્ટ હોલ્ડર લખેલું છે અને એમાં કસ્ટમર આઈડી છે અને એનો એકાઉન્ટ નંબર શું છે એ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરેલી છે. તો આ રિલેશનશિપ સેટ કહેવાય. તો આ ટેબલ, આ જે ફર્સ્ટ ટુ ટેબલ્સ છે કસ્ટમર અને એકાઉન્ટ, બોથ ધ ટેબલ વિલ રિપ્રેઝન્ટ ધી એન્ટિટીઝ. બરાબર છે? તો એ એન્ટિટી સેટ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે જે એકચ્યુઅલ ડેટા આપણે સ્ટોર કરેલો છે. અને જે અકાઉન્ટ હોલ્ડર ટેબલ છે ધેટ રિપ્રેઝન્ટ ધી રિલેશનશિપ બિટવીન ધી ટેબલ. તો મારે અહીંયાથી જોવું હોય કે રિયા નેમની જે કસ્ટમર છે એના એકાઉન્ટમાં કેટલા એના એકાઉન્ટનું બેલેન્સ કેટલું છે. તો મારે રિયાનો કસ્ટમર આઈડી આઈડેન્ટિફાઈ કરવો પડે, CO1. એ CO1 નું એકાઉન્ટ હોલ્ડરમાં જોઈશ કે CO1 નું એકાઉન્ટ નંબર શું છે તો A01, અને A01 નું બેલેન્સ અહીંયા ચેક કરીશ. તો એકાઉન્ટ હોલ્ડર જે
table છે that will represent the relationship between the customer and account. તો ટેબલનો મીનિંગ એવો નથી કે ટેબલમાં ખાલી ને ખાલી આપણે ડેટા જ સ્ટોર કરીએ છીએ. ટેબલને આપણે ડિફરન્ટ ડેટાનું રિલેશનશિપ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે પણ આપણે ટેબલનો યુઝ કરીએ છીએ. તો જે આપણે રિલેશનલ ડેટાબેઝ છે જેમાં આપણે ટેબલ્સ બનાવીએ છીએ એમાં બે ટાઈપના ટેબલ હોય. ફર્સ્ટ ટેબલ કે જેને એન્ટિટી સેટ કહેવાય કે જેમાં આપણે એકચ્યુઅલ ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ, અને સેકન્ડ ટેબલ એને રિલેશનલ ટેબલ કહેવાય કે એ બે ડિફરન્ટ ટેબલ વચ્ચેનું રિલેશનશિપ આઈડેન્ટિફાઈ કરે. ક્લિયર? સો કસ્ટમર અને એકાઉન્ટ આ બે જે ટેબલ છે that will be called as a entity set કે જેમાં આપણે ડેટા એકચ્યુઅલ ડેટા જે આપણા ઓબ્જેક્ટ્સ છે એનો ડેટા આપણે સ્ટોર કર્યો છે, અને અહીંયા એકાઉન્ટ હોલ્ડર છે that is the relationship set. તો એ કસ્ટમર અને એકાઉન્ટ વચ્ચેનું રિલેશનશિપ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ક્લિયર? Now let's move forward to the concept of relation. So we have different concepts of relation that we will discuss today. So the word relational is derived from a relation. તો જે રિલેશનલ ડેટાબેઝ આપણે રિલેશનલ વર્ડનો યુઝ કરીએ છીએ that is derived from a relation. તો રિલેશન એ બે ડેટા વચ્ચેનું રિલેશન શું છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરશે. So relation is taken from the mathematical concept of relation. So consider some table of banking system such as account holder. This table has two columns CID and account number. જે આપણે already previous slide માં discuss કર્યું કે જો આપણે આ ટેબલ લઈએ તો this table will representing the customer ID and account number. This table represent the relationship among the customer and their account. Clear? તો જે આપણે previously વાત કરીએ કે રિલેશનલ ડેટાબેઝમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ રિલેશનનો છે, અને રિલેશન આપણે બતાવવા માટે ટેબલનો જ યુઝ કરીએ છીએ, and by using that table we can identify the relation between the two different entities. તો અહીંયા જે અકાઉન્ટ હોલ્ડર જે ટેબલ છે that will help us to identify the relation between the customer and account. Now let's discuss the different features of the relation. So first is the attribute. તો ઘણી બધી વાર આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે કે attribute નો મીનિંગ થાય છે કે columns. બરાબર છે? તો નોર્મલી એઝ આપણે ઓબ્જેક્ટ લઈએ તો it will be called as a attributes, અને જો આપણે ટેબલ કહીએ તો it will be called as a columns. Attributes. So attribute is the name of a column in a relation. તો જે આપણે relation નો મતલબ થાય ટેબલ. તો અહીંયા જેટલી પણ વાર તમે relation જોવો અને જેટલી પણ વાર હું relation word mention કરું that means it is a table. So attribute is the name of column in a relation. એનો મતલબ શું થાય કે attribute શું છે, જે ટેબલ છે એમાં જે column name છે that will be called as a attribute. Also called as the properties of object or table. તો તમે એક ટેબલ જોઈ શકો છો. તો CID, then name, then society and the city. So this will be called as the attribute of that table. Clear? For example, CID, name, society and city for the customer table will be called as the attribute of a table. Next is the arity. So basically the number of attributes will be called as a arity. So the total number of attributes in a relationship is referred as a arity. હવે જે arity છે એ frequently change ના થાય, કારણ કે આપણે ટેબલમાં frequently column add ના કરતા હોય. column add કરીએ કે column remove કરીએ એવું ના હોય. જ્યારે આપણે database design કરીએ ત્યારે fixed number of columns આપણે define કરી દઈએ છે, અને બહુ જેવી requirement હોય તો જ આપણે કોલમ કોઈ એડ કરતા હોય કાં તો કોલમ કોઈ રિમૂવ કરતા હોય. તો જે એરિટી છે રિલેશનની જે એરિટી છે એ ફ્રીક્વન્ટલી ચેન્જ ક્યારેય ના થાય, એ હંમેશા યાદ રાખવાનું. તો અહીંયા તમે જોવો છો કે ફર્સ્ટ એટ્રીબ્યુટ છે, સેકન્ડ એટ્રીબ્યુટ છે, થર્ડ એટ્રીબ્યુટ છે અને ફોર્થ એટ્રીબ્યુટ છે. So the arity of this table will be called as a 4. So the total number of attributes in a relationship is referred as a arity. So the arity of a relation customer is 4. Now tuple. So a row in a relation is referred as a tuple. તો આ તમે જો rows જોવો છો તો this will be called as a tuple. The first tuple will include CO1, Riya, Amul and Anand. So this will be called as a tuple 1, tuple 2, tuple 3, tuple 4 and tuple 5. હવે tuples છે એ frequently change થતા હોય, કારણ કે આપણે ડેટા કોઈ નવો એડ કરીએ કાં તો ડેટા કોઈ રિમૂવ કરીએ તો એ number of tuples will be changed accordingly. Now next is cardinality of a relation. So normally the number of tuples in a relation will be called as a cardinality. તો જે relation છે, જે table છે એમાં જેટલી rows હોય that number of rows will be called as a cardinality.
So the total number of tuples in a relation is referred as a cardinality of a relation. For example, the cardinality of the relation customer is 5 as they contain 5 tuples. So here 5 tuples છે, that means the cardinality of this relation will be called as a 5. So cardinality of a relation changes frequently with each insertion and deletion of tuple. તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ નવું ટપલ ઇન્સર્ટ કરીએ કાં તો કોઈ ટપલ રિમૂવ કરીએ તો કાર્ડિનાલિટી રિલેશનની ચેન્જ થઈ જાય. તો જે એરિટી છે રિલેશનની એ ફ્રીક્વન્ટલી ચેન્જ ના થાય, પણ જે કાર્ડિનાલિટી છે રિલેશનની that will be changed frequently. Now next and the most important part is of the relation is domain. So a domain of a attribute is a set of permitted values for that attribute. તો જે પર્ટિક્યુલર એટ્રીબ્યુટ છે, જે કોલમ નેમ છે, એમાં જે સેટ ઓફ પરમિટેડ વેલ્યુઝ હોય કે એ કોલમમાં કઈ કઈ વેલ્યુ પરમિટેડ છે, તો that set of a permitted value will be called as attribute. હવે બધા મેથ્સમાં તમે મેથેમેટિક્સમાં સેટ ભણ્યા હશો, તો સેટને આપણે કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ, કેવી રીતે કર્લી બ્રેકેટમાં આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ સેટને, બરાબર છે. તો સેટ બધાને ખબર જ હશે, મેથ્સમાં તમે ભણ્યા હશો કે વોટ ઇઝ ધી મિનિંગ ઓફ સેટ. તો એને કર્લી બ્રેકેટમાં આપણે કોમા કરીને આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ મલ્ટિપલ વેલ્યુઝને સેટને. ક્લિયર? તો સેટને શું કહેવાય કે સેટ આપણે કઈ રીતે કહીએ છીએ, સેટની ડેફિનેશન જો મેથેમેટિક્સના રિલેટેડ લઈએ તો કલેક્શન ઓફ સેમ વેલ્યુઝ, સેમ ટાઈપ ઓફ વેલ્યુઝ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ સેટ. Clear? So for example, if the bank is organized in 3 branches, તો કોઈ બેંકની ખાલી 3 જ બ્રાન્ચ હોય અને જો બ્રાન્ચનું નેમ VVN, કસટ અને આનંદ હોય, તો the domain of the attribute B name is this set. તો તમે સેટ જોઈ શકો છો કે મેં કર્લી બ્રેકેટમાં સેટ્સ લખેલા, વેલ્યુઝ લખેલી છે, VVN, કસટ એન્ડ આનંદ. ક્લિયર? જો બેંકની 3 જ બ્રાન્ચ હોય તો ડોમેઇન કોને કહેવાય કે જે સેટ ઓફ પરમિટેડ વેલ્યુ છે. જો બેંકની 3 જ બ્રાન્ચ હોય તો ચોથું કોઈ નામ પોસિબલ છે નહીં, બરાબર છે. તો એ કેસમાં પરમિટેડ વેલ્યુ કેટલી છે, 3 જ પરમિટેડ વેલ્યુ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ VVN, સેકન્ડ ઇઝ કસદ એન્ડ થર્ડ ઇઝ આનંદ. Clear? So that this set of permitted values for the column name will be called as a domain. So a value for a branch name must be one of these 3 value in any relation. જો આપણને ખબર હોય કે બ્રાન્ચ નેમ ખાલી બ્રાન્ચ 3 જ છે અને બ્રાન્ચ નેમ આ 3 જ હોઈ શકે છે, એના સિવાયનું કોઈ બીજું બ્રાન્ચ નેમ પોસિબલ નથી, તો જે બ્રાન્ચ નેમની કોલમ છે એમાં વેલ્યુ ખાલી ને ખાલી આ 3 માંથી જ એક હોવી જોઈએ, બીજી કોઈ વેલ્યુ હોઈ શકે નહીં. So a set of an attribute, a domain of an attribute is a set of permitted values. તો જે permitted value છે એનો સેટ જે હોય એને જ આપણે domain કહી શકીએ. So similarly a domain name for column account number is account table. In account table is a set of strings starting with A followed by unique numerical values such as A01, A02, A03, A04 and A05. હવે account number તો તમે જેમ એડ કરશો એમ account number વધતા જ જશે, બરાબર છે. જેટલા તમે એકાઉન્ટ એડ કરશો તો આમાં જે સેટ ઓફ પરમિટેડ વેલ્યુઝ આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન કરીશું કે જે સ્ટ્રિંગ છે, એકાઉન્ટ નંબર જે છે, એકાઉન્ટ નંબર એની જે વેલ્યુ છે એની સ્ટ્રિંગ છે, that must be start with the capital A and followed by the unique numerical value. તો આ એક સેટ ઓફ પરમિટેડ વેલ્યુઝ થઈ ગઈ કે એમાં કઈ વેલ્યુ હોઈ શકે કે એવી જ વેલ્યુ હોઈ શકે કે જે સ્ટાર્ટિંગ એનું કેપિટલ A થી થાય અને પાછળ યુનિક ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ હોય. That means 01 મેં ઓલરેડી લઈ લીધું છે તો બીજા એકાઉન્ટ નંબરમાં એઝ હું A01 ના લઈ શકું, પણ મારે કોઈ બીજું એકાઉન્ટ લેવું પડે. સો તમે જોઈ શકો છો કે મેં એક ટેબલ લીધું છે અકાઉન્ટ, એમાં 3 એટ્રીબ્યુટ છે, એકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ એન્ડ બી નેમ. તો એમાં મારે ડોમેન્સ લખવા હોય તો કઈ રીતે લખીશ? સો ફર્સ્ટ I will take the account attribute name. તો attribute name શું છે, મારું account number છે. તો એમાં કઈ set of permitted values છે આપણે define કરવાની છે. તો domain નું નામ મેં લખ્યું છે account number. ડેટા ટાઈપ શું છે તો સ્ટ્રિંગ છે. હવે ડિસ્ક્રિપ્શન, તો આમાં હું કઈ રીતનો ડેટા સ્ટોર કરીશ તો set of string starting with A followed by unique number. So this will be called as a set of permitted values. તો એ permitted values કઈ છે કે દરેક સ્ટ્રિંગ કેપિટલ A થી સ્ટાર્ટ થવી જોઈએ અને પાછળ યુનિક નંબર હોવો જોઈએ. અને અહીંયા બાજુમાં મેં એની ડેફિનેશન લખી છે. તો જો તમે સેટ ભણ્યા હશો તો તમને યાદ હશે કે ડેફિનેશનમાં આપણે કેવી રીતે લખીએ છીએ સેટની ડેફિનેશનમાં. તો અહીંયા મેં લખ્યું છે કે the value will be string, એટલે અહીંયા જે પણ વેલ્યુ સ્ટોર થશે that will be string where. તો આનો મતલબ where થાય છે, બરાબર છે, બધાને ખબર છે કે આનો મતલબ where થાય છે. તો અહીંયા હું string લઈશ where string is str is string as per description.
તો અહીંયા મારે સ્ટ્રિંગ કેવી લેવાની છે કે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે રીતે લખ્યું છે એ પ્રમાણે મારી સ્ટ્રિંગ લેવાની છે. તો સેટ ઓફ સ્ટ્રિંગ સ્ટાર્ટિંગ વિથ a ફોલોડ બાય યુનિક નંબર. ક્લિયર? એવી જ રીતે આપણે બીજા એટ્રીબ્યુટનું ડોમેન લઈએ. તો બીજું એટ્રીબ્યુટ છે બેલેન્સ. તો એનું મેં ડોમેન નેમ પર બેલેન્સ આપ્યું છે. ડેટા ટાઈપ એની નંબર છે. તો પોસિબલ વેલ્યુઝ ઓફ ધી બેલેન્સ ફોર અ બેંક એકાઉન્ટ. તો બધાને ખબર છે કે બેંક એકાઉન્ટમાં ક્યારેય 0 થી ઓછી વેલ્યુ ના હોઈ શકે. બરાબર છે. તો અહીંયા સેટ ઓફ પરમિટેડ વેલ્યુ શું હશે? The set of permitted value will be n where n is greater than or equal to 0. એ જ વેલ્યુ આપણે સ્ટોર કરી શકીએ. And next is b name. તો એનું ડોમેન નેમ લીધું છે બ્રાન્ચ નેમ. ડેટા ટાઈપ છે સ્ટ્રિંગ અને ડિસ્ક્રિપ્શન સેટ ઓફ ઓલ પોસિબલ બ્રાન્ચ નેમ. તો અહીંયા મારી પાસે 3 જ બ્રાન્ચ છે એટલે બેંકની 3 જ બ્રાન્ચ છે. તો એમાં ઓલરેડી વેલ્યુઝ લખેલી છે VVN, કસદ અને આણંદ. તો આ જે બ્રાન્ચ નેમ કોલમ છે એ કોલમની જેટલી પણ વેલ્યુ હોય એ આ 3 માંથી જ એક વેલ્યુ હોવી જોઈએ, બીજી કોઈ વેલ્યુ હોવી જોઈએ નહીં. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધી ડોમેન વિલ વર્ક. સો ડોમેન શું છે? ઇટ ઇઝ ધી સેટ ઓફ પરમિટેડ વેલ્યુઝ ફોર ધી પર્ટિક્યુલર કોલમ. So a domain is atomic if element of domain are considered to be indivisible. તો ડોમેનમાં આપણે કેવી વેલ્યુઝ લેવાની છે કે ઇનડિવિઝિબલ હોવી જોઈએ, કે એને આપણે ડિવાઈડ ના કરી શકીએ. તો નોર્મલી જે આપણે કસ્ટમરનું એડ્રેસ હોય તો એડ્રેસ ને એટોમિક વેલ્યુ ના કહેવાય, કારણ કે એડ્રેસમાં ઘણી બધી વેલ્યુઝ હોય કે ફ્લેટ નંબર હોય, સોસાયટીનું ફ્લેટનું નેમ હોય, પછી સોસાયટીનું નામ હોય, પછી એરિયાનું નામ હોય, પછી સિટી હોય, પછી સ્ટેટ હોય. તો એમાં ઘણી બધી વેલ્યુઝ આવે એડ્રેસમાં. બરાબર છે. તો ડોમેનમાં નોર્મલી આપણે એટોમિક વેલ્યુ જ લઈએ છીએ. સો ડોમેન ઇઝ અ એટોમિક ઇફ એલિમેન્ટ્સ ઓફ ડોમેન આર કન્સિડર ટુ બી ઇનડિવિઝિબલ. તો જો ડિવાઈડ જે વેલ્યુઝ છે એને ડિવાઈડ કરવી પોસિબલ ના હોય તો દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ ધ એટોમિક વેલ્યુ ફોર ધ ડોમેન. ફોર એક્ઝામ્પલ અ ડોમેન ફોર ધ બી નેમ ઇઝ એન એટોમિક વેલ્યુ. તો બી નેમમાં આપણે જે વેલ્યુઝ લેજી છે એ એટોમિક છે, VVN, કસદ અને આણંદ. તો દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ એટોમિક વેલ્યુ. A domain for some attributes say address may not be atomic. તો એડ્રેસ જે આપણે લઈએ કસ્ટમરનો એ એટોમિક ના હોઈ શકે, મે બી પોસિબલ કે એટોમિક ના હોઈ શકે. સો because an address can be divided into subparts such as society, city and pin code. તો જ્યારે તમે કસ્ટમરનું એડ્રેસ લો છો તો એડ્રેસમાં તમે જોયું હશે કે ઘણા બધા ફિલ્ડ હોય. એક તો ફ્લેટનો નંબર હોય, પછી ફ્લેટનું નેમ હોય, સોસાયટીનું નામ હોય, પછી એરિયા હોય, પછી સિટી હોય અને પછી પિનકોડ હોય. તો એ ઘણા બધા પાર્ટ થઈ ગયા. તો જ્યારે પણ આપણે ડેટાબેઝમાં ડેટા સ્ટોર કરીએ ત્યારે મોસ્ટ પ્રોબેબલી જ્યારે પણ પોસિબલ હોય ત્યારે આપણે એટોમિક વેલ્યુ જ લેવાનો ટ્રાય કરવાનો, કે એ વેલ્યુ ડિવાઈડ ના થઈ શકે. તમે જો કોઈ બેંકનું ફોર્મ ભર્યું હોય કે કોઈ પણ તમે લીગલ કોઈ પણ રિઝર્વેશનનું કે બેંકનું તમે ફોર્મ ભરો ને ત્યારે તમે જોયું હશે કે તમારે જ્યારે પોતાનું નામ લખવાનું હોય ને કે કસ્ટમરનું નેમ, તો ત્યાં અલગ ફિલ્ડ હોય છે. સરનેમ, ફર્સ્ટ નેમ, મિડલ નેમ એન્ડ લાસ્ટ નેમ, એવું તમે જોયું હશે અલગ અલગ હોય છે. ફર્સ્ટ નેમ, મિડલ નેમ અને લાસ્ટ નેમ. તો એ ક્યારેય આખું નામ આપણી પાસેથી નથી લેતા, કારણ કે આપણું જે આખું નામ છે એ ડિફરન્ટ પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ શકે છે. ક્લિયર? પણ જો આપણે ડોમેન લેવું હોય પર્ટિક્યુલર, એટલે એટોમિક વેલ્યુ લેવી હોય તો આપણે દરેક ફિલ્ડ અલગ અલગ લેવું પડે, કે ફર્સ્ટ નેમ અલગ લેવું પડે, મિડલ નેમ અલગ લેવું પડે અને લાસ્ટ નેમ અલગ લેવું પડે. તો એવી જ રીતે જ્યારે તમે કોઈ રિઝર્વેશનનું ફોર્મ ભરતા હોય કે ક્યારે તમે બેંકનું ફોર્મ ભરતા હોય ને તો ફોર્મમાં જોજો તો ત્યાં તમને છે ને એડ્રેસ પણ અલગ અલગ પૂછશે, કે પહેલા તમને ફ્લેટ નેમ લખવાનું કહેશે, પછી તમને ફ્લેટનો નંબર પહેલા લેવાનું કહેશે, પછી ફ્લેટનું નેમ લખવાનું કહેશે, પછી સોસાયટીનું નેમ, પછી એરિયા, પછી સિટી અને પિનકોડ. એવી રીતે એ લોકો આપણને પૂછતા હોય છે. એટલે એ કેમ આપણને એવી રીતે પૂછે કે જ્યારે એ લોકો ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી કરે ત્યારે એમનો જે કોમર્શિયલ ડેટાબેઝ હોય તો એમાં એ લોકોએ જે ડેટા ફિલ્ડ લીધેલા હોય એ એટોમિક જ હોય. બરાબર છે. એટલે એ એટોમિક વેલ્યુ સ્ટોર કરવા માટે એ લોકો એ રીતે આપણને અલગ અલગ ડેટા ફિલ્ડમાં નામ પૂછતા હોય છે. તો નોર્મલી જ્યારે પણ આપણે ડેટાબેઝ બનાવીએ ને ત્યારે ડોમેન આપણે જ્યારે કન્સિડર કરતા હોય ને તો ડોમેનમાં બને ત્યાં સુધી આપણે એટોમિક વેલ્યુ જ લેવી જોઈએ, તો જ તમારો ડેટાબેઝ એફિશિયન્ટલી કામ કરે. So a domain of an attribute should be atomic. So an atomic domain is preferable rather than non-atomic domain. એવું નથી કે તમે non-atomic domain ના લઈ શકો, પણ બને ત્યાં સુધી પોસિબિલિટી હોય તો એટોમિક ડોમેન જ લેવું જોઈએ. That is the best practice.
So let's move to the next topic, that is the database schema and instances. તો એ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂકેલા છે કે સ્કીમા કોને કહેવાય અને ઇન્સ્ટન્સ કોને કહેવાય તે બધાને આઈડિયા હશે. તો a database schema is the overall logical design of the database, while the database instance is a collection of information storing database at a particular moment. તો જે overall design છે that will be called as a schema, અને instance કોને કહેવાય કે particular momentમાં જે database store થયો છે that will be called as a instances. So in a relational database, a collection of relations forms a database. So relational database માં શું છે કે આપણે collection of tables લઈએ, that will be called as a database. So here a relation schema refers a logical design of a relation. તો અહીંયા relation schema કોને કહેવાય, કારણ કે આપણે relational database ની વાત કરીએ છીએ તો schema પણ આપણે relation schema ની વાત કરીશું. તો relation schema કોને કહેવાય કે જે design છે relation નું overall logical structure છે table નું, that will be called as a schema. It is simply a relation list of attributes in a specific order. તો હવે રિલેશન સ્કીમા, તમે રિલેશનલ ડેટાબેઝની વાત કરો તો રિલેશન સ્કીમા કેવી રીતે બતાવશો? તો આપણી પાસે ઘણા બધા નોટેશન્સ છે, એ નોટેશન્સનો યુઝ કરીને આપણે રિલેશન સ્કીમા બતાવી શકીએ. તો નોર્મલી રિલેશનલ ડેટાબેઝમાં રિલેશન સ્કીમા કેવી રીતે આપણે બતાવીએ કે આપણે એક તો રિલેશનનું નેમ લઈશું અને એના એટ્રીબ્યુટ્સના નેમ લઈશું. તો એવી રીતે આપણે રિલેશન સ્કીમા બતાવી શકીએ. સો consider a relation R with attribute a1, a2, a3 and a4. તો આપણે એવું કન્સિડર કરીએ કે આપણી પાસે એક ટેબલ છે અને ટેબલનું નેમ R છે અને એમાં જે કોલમ નેમ છે એનું કોલમ નેમ a1, a2, a3 અને a4 છે. તો એને આપણે એઝ અ ફોર્મ ઓફ સ્કીમા બતાવવું હોય તો આપણે કેવી રીતે બતાવીશું? તો સ્કીમા ફોર ધીસ રિલેશન કેન બી રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય યુઝિંગ સેવરલ નોટેશન્સ. તો બેઝિકલી આપણી પાસે ત્રણ નોટેશન્સ છે કે આપણી પાસે રિલેશન હોય અને એના એટ્રીબ્યુટ્સ હોય તો આપણે રિલેશન અને એટ્રીબ્યુટ્સ કેવી રીતે એને બતાવીશું. So this is the first notation. So what we will do, list out the all attributes of a relation in bracket along with relation name. તો નોટેશન આ રીતે છે, we will take the relation name એટલે ટેબલનું નેમ લઈશું અને બ્રેકેટમાં એના કોલમના નેમ લઈશું. તો આ રીતે આપણે રિલેશનલ ડેટાબેઝ સ્કીમા બતાવી શકીએ. તો આ ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર ડિફાઇન કરશે. બરાબર છે, જે પણ આપણા ટેબલ્સ છે એનું ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર ડિફાઇન કરે કે ભાઈ ટેબલનું નેમ R છે અને એના એટ્રીબ્યુટનું નેમ a1, a2, a3, a4 છે. જો એક્ઝામ્પલ આપણે બીજું લઈએ તો આપણી પાસે એકાઉન્ટ ટેબલ હતું અને એમાં ત્રણ એટ્રીબ્યુટ્સ હતા. તો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ એકાઉન્ટ, પછી અકાઉન્ટ નેમ, બેલેન્સ અને બી નેમ. સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ મેથડ કે આપણે ડેટાબેઝ સ્કીમા નોટેશન કરી શકીએ. સેકન્ડ આ એક મેથડ છે, લિસ્ટ આઉટ ઓલ એટ્રીબ્યુટ્સ ઇન અ ફોર્મ ઓફ ટપલ અલોંગ વિથ અ રિલેશન નેમ. તો ટપલના ફોર્મમાં પણ તમે લઈ શકો કે ટેબલના ફોર્મમાં પણ લઈ શકો કે અહીંયા તમે ટેબલ નેમ લખો અને ટપલના ફોર્મમાં તમે અહીંયા કોલમ નેમ લખો a1, a2, a3 અને a4. તો એવી જ રીતે મેં એકાઉન્ટ લીધું છે અને એકાઉન્ટમાં તમે જોઈ શકો છો કે અકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ અને બી નેમ. તો આ રીતે આપણે નોટેશન કરી શકીએ ડેટાબેઝ રિલેશનલ સ્કીમાનું. થર્ડ નોટેશન આ રીતે છે કે આપણે લિસ્ટ લઈશું, લિસ્ટ આઉટ ઓલ એટ્રીબ્યુટ્સ ઇન ધી ફોર્મ ઓફ કોલમ અલોંગ વિથ રિલેશન નેમ. તો આ આપણે રોના ફોર્મમાં કરેલું, ટપલના ફોર્મમાં. આપણે કોલમના ફોર્મમાં પણ ડિનોટ કરી શકીએ. બરાબર છે, તો એમાં ફર્સ્ટ આપણે લેવાનું છે રિલેશન નેમ અને એના પછી એના એટ્રીબ્યુટ્સ નેમ લેવાના છે. તો જો રિલેશન નેમ R હોય અને એટ્રીબ્યુટ a1, a2, a3, a4 હોય તો આપણે આ રીતે એને નોટેશનમાં લખી શકીએ. તેવી જ રીતે મેં એક્ઝામ્પલ એકાઉન્ટનું લીધું છે, જો એકાઉન્ટ હોય તો એ રીતે તમે આ રીતે એનું નોટેશન લખી શકો કે ફર્સ્ટ કોલમના ફોર્મમાં ફર્સ્ટ ફિલ એકાઉન્ટ હશે, સેકન્ડ ફિલ a number, then balance and b name. So this is how the relational database schema can be defined. Clear? So this was all about the introduction to the relational database. I hope you did understand all the topics that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.